नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। मुख्यमंत्री उद्या तेलंगणाच्या खासदारांना भेटणार। रेवंत रेड्डी बंद कचरा मुद्द्यावर चर्चा करणार। जमिनीच्या प्रश्नांसाठी जिल्हाधिकारी चांगले व्यासपीठ आहे म्हणाले, तर इंद्रवेरी मंडळामध्ये आयोजित गाव बैठकांना उपस्थित। खरीप हंगामामध्ये सोयाबीन बियाण्यांची जादू, कमी वजन आणि वाढत्या किमतीमुळे शेतकऱ्यांचे दुःख। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। आंध्र प्रदेश सरकारने सुरू केलेल्या गोदावरी बनकचऱ्याला लिंग प्रकल्पामध्ये रेवंत रेड्डी सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे। या प्रकल्पावर सर्व पक्षांच्या लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सदस्यांना पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन देण्याचा निर्णय घेतला आणि पाटबंधारे मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी बुधवारी 4 वाजता राज्य सचिवालयामध्ये पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयात बनकचऱ्यावर PPT देतील। तर या बैठकीमध्ये केंद्रावरील वाढत्या दबावावर चर्चा होईल आणि सरकारने केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी आणि बंडी संजय तसेच भाजप, BRS आणि MIM खासदारांना या चर्चेमध्ये सहभागी होण्याचे आमंत्रित केले आहे। మనశ్శాంతి వస్తుంది అని చెప్పి అర్జునుడు యుద్ధ తంత్రం నుంచి తప్పుకుంటా అన్నప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు బోధించిందే భగవద్గీత। ఎన్ని అబద్ధాలు జరిగినాయి, ఏది వాస్తవాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు నేను ఒక షార్ట్ ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వబోతున్నాను। ఒక్కసారి మీరు గమనించాలి। వాళ్ళు చేస్తున్న పూర్తిగా తప్పుడు ప్రచారం, అదే విధంగా వాళ్ళేదో నీళ్లున్నాయి ఎందుకు పంపింగ్ చేయరు అనే విధంగా మాట్లాడుతున్నారు। మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ మీ హయాంలోనే మీరే కట్టిండ్రు, కూలిపోయింది। ఇప్పుడు రికమెండేషన్ ఎవరు ఇస్తున్నారు? నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ, భారతదేశంలో అపెక్స్ బాడీ డ్యామ్స్ అండ్ బ్యారేజెస్ కి ఎంత అనాలోచితంగా వాళ్ళ చర్యలు ఉన్నాయంటే, ప్రపంచవ్యాప్తంగా బ్యారేజెస్ ఎప్పుడు వాటర్ స్టోరేజ్ ఉపయోగపడవు, ఓన్లీ వాటర్ డైవర్షన్ కి। అటువంటి బ్యారేజ్ లో ప్రపంచంలో మీరు ఏ బ్యారేజ్ అయినా అనుకోండి 3-4 TMCల కంటే ఎక్కువ స్టోరేజ్ ఉండదు। 16 TMCలు కట్టి फोटोలు తీసి इलेक्शन। फॉर्म्युला ई कार रेस प्रकरणामध्ये ACBने आपली ही आक्रमकता वाढलेली आहे। त्यांनी KTR यांना उद्यापर्यंत त्यांचा सेलफोन आणि लॅपटॉप सोपवण्याचे आदेश दिलेले आहे। KTR म्हणाले की कायदेशीर सल्ल्यानुसार कारवाई करतील। ACB अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की KTR यांनी वापरलेले सेलफोन आणि मॅकबुक आणि टॅबमध्ये महत्त्वाची माहिती आहे। ACB अधिकाऱ्यांनी सांगितले की KTR यांना इलेक्ट्रिक उपकरणामधून अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आणि त्यांनी दिलेल्या या विधानाच्या आधारे कागदपत्रे तयार केलेली आहे। आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजश्री शहा म्हणाले की तेलंगणा राज्य सरकारने तयार केलेले नवीन भूभारती महसूल कायदा शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या समस्या चांगल्या प्रकारे उपाय शोधण्यासाठी एक या मौलाचा दगड आहे। ते म्हणाले की जिल्ह्यातील गावांमध्ये बैठका घेतल्या जात आहे आणि भूभारती सर्वेक्षण, नोंदीचे काम आणि आधुनिकीकरण आणि जमिनीच्या समस्यांचे डिजिटलायझेशन या उद्देशाने भूभारती बैठका आयोजित केल्या जात आहे। तर त्यांनी मंगळवारी उपजिल्हाधिकारी युवराज यांच्यासह इंद्रवेली मंडळाला भेट दिली। मंडळातील दसनापूर ग्रामपंचायतमध्ये या कार्यालयात आयोजित भूभारती महसूल परिषदेमध्ये त्यांनी भाग घेतला आणि शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण केली। नंतर त्यांनी तेथे उभारलेल्या वैद्यकीय शिबिराची पाहणी केली। तेथून ते पित्ता बोंगाराम गावामध्ये पोहोचले आणि शहीद आणि इतर लाभार्थ्यांना वाटप केलेल्या इंद्रम्मा घराच्या या बांधकामाची पाहणी केली। तर त्यांनी शेतकऱ्यांना या बैठकीचा लाभ घेण्याचेही सांगितले। आधार संबंधिंచిన బర్త్ సర్టిఫికేట్, డెత్ సర్టిఫికేట్, ఇన్కమ్, కాస్ట్ అంటే ఈ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన ఏవైతే మీరు మీ సేవలో జనరల్ గా అప్లై చేస్తారు। खरीप हंगाम सुरू झालेला आहे। पाऊस पडत असल्याने बेला मंडळातील शेतकरी
ही पिकं लागवडीची तयारी करत आहे. शेतकरी प्रामुख्याने या बाजारातून अनेक पिकाचे बियाणे खरेदी करत आहे, तर खाजगी कंपन्यांच्या बियांमुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याची शक्यता असल्याने सरकारने बनावट बियाण्याचा पुरवठा बारकाईने लक्ष ठेवले पाठ आहे. तर बनावट बियाण्यांची विक्री करणाऱ्या या खाजगी दुकाने, डीलर्स आणि कंपन्यांना सरकार कारवाई करत आहे. जिल्ह्यामध्ये कापसानंतर सोया पिकाला प्राधान्य दिले जाते. यामुळे बियाणे कंपन्या आणि व्यापारी दरवर्षी दरवाढमध्ये आहे आणि ज्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार पडत आहे. ఆదిలాబాద్ జిల్లా బేల మండలంలో పత్తి పంట తర్వాత సోయా పంటను అధికంగా సాగు చేస్తారు. ఇది అదునుగా భావించి ప్రైవేటు కంపెనీలు సోయా విత్తనాల ధరల్ని ఏటా పెంచుతున్నారు. అంతేకాకుండా సంచి బరువులో కూడా కోత పెడుతున్నారు. 30 కిలోల సోయా సంచిని 22 నుంచి 25 కిలోలకు తగ్గించారు. ధర మాత్రం అమాంతం పెంచేశారు. ఒక్కో బస్తాకు 2,750 నుండి 2,800 రూపాయలు వసూలు చేస్తున్నారు. దీంతో రైతులపై అదనంగా భారం పడుతోంది. ప్రభుత్వం ప్రైవేటు దళారుల దోపిడీని అరికట్టాలని రైతులు వేడుకుంటున్నారు. నా పేరు ప్రశాంత్ అగేట్, గ్రామం దుట్టాల, మండలం బేలా, జిల్లా ఆదిలాబాద్. నాకు నా 7 ఎకరాల భూమిలో 3 గ్రీన్ గోల్డ్ రకమైన సోయా విత్తనాలు నాటినాం. మరియు 6 ఏమో మాలవిక రకమైన విత్తనాలు నాటినాం. మరియు గ్రీన్ గోల్డ్ 25 కేజీల విత్తనాలు మరియు మాలవిక 22 కేజీల విత్తనాలు. అయితే వ్యవసాయ అధికారుల లెక్కల ప్రకారం అయితే 30 కేజీల విత్తనాలు ఒక బ్యాగులో ఉండాలి. కానీ ఇవి గ్రీన్ గోల్డ్ మరియు మాలవిక 22-25 కిలోల కేజీల విత్తనాలు ఉన్నాయి. దీంతో రైతులు నష్టపోతున్నారు. మరియు ఆ బ్యాగుల పైన కూడా విత్తనాలు ఎన్ని కేజీలు ఉన్నాయో కూడా స్పష్టంగా రాయటం లేదు. కాబట్టి దీనిపైన పై అధికారులు తనిఖీలు చేసి మా రైతులకు సాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. గత సీజన్లో 30 కిలోల సోయా విత్తనాల సంచి 1718 రూపాయలుంటే ఈసారి అది దాదాపుగా డబుల్ అయింది. ఎలా అంటే విత్తన బ్యాగ్ పరిమాణాన్ని కూడా 30 కిలోల నుంచి 22, 23, 24, 25 కిలోలకు కుదించారు. ఒక్కో బ్యాగును 2,750 నుంచి 2,800 రూపాయలకు అమ్ముతున్నారు. ఈ లెక్కన కిలో విత్తనాలకు సుమారు 125 రూపాయల ధర పలుకుతోంది. కానీ పంట కొనుగోళ్ల సమయంలో మాత్రం కిలో సోయా 50 రూపాయలు దాటడం లేదన్నది రైతుల ఆవేదన. అటు దాదాపు బ్యాగుపై 1000కి పైగా ధర పెరుగుదలతో పాటు బరువులో 5 నుంచి 8 కిలోల కోత పడుతోంది. దీంతో రైతుపై బస్తాకు దాదాపు 1,100 రూపాయల భారం పడుతోంది. వాస్తవంగా ఎకరానికి 30 కిలోల విత్తనాలు సరిపోతాయి. కానీ బ్యాగు పరిమాణం తగ్గించడం వలన ఎకరం పొలమున్న రైతు అదనంగా మరో బ్యాగు కొనాల్సి వస్తోంది. దీంతో రైతుపై మరింత భారం పడుతోంది. ప్రైవేటు కంపెనీల ధరలపై ప్రభుత్వ నియంత్రణ ఉండాలని రైతులు వేడుకుంటున్నారు. ఈరోజు రైతులు సోయా విత్తనాలకు గత ప్రభుత్వం సబ్సిడీ మీద 30 కేజీలు సోయా విత్తనాలు ఇచ్చేవారు. ఆ 1778 రూపాయలు ఉండే. ఇప్పుడు ప్రత్యేకించి వ్యవసాయ శాఖ వాళ్ళు సబ్సిడీ మీద ఇస్తానని చెప్తున్నారు. కానీ ప్రైవేట్ దళాలు 22 కేజీలకే సోయా విత్తనాలు 3,000 చొప్పున బ్యాగ్కు తీసుకుంటున్నారు. దానికి కూడా కరెక్ట్ బిల్ల మీద ఎలాంటి కేజీలు రాయకుండానే ఏదో బ్యాచ్ నెంబర్ రాసి అమ్ముతున్నారు. రైతులు బాగా మోసపోతున్నారు. ఈ ప్రభుత్వం దీని మీద స్పందించాలా. వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు కూడా దీని మీద ఖచ్చితంగా స్పందించాలి. ఎందుకంటే రైతులు బాగా మోసపోతున్నారు. అదే పాత పద్ధతిలో చూస్తే ప్రతి సోయా బ్యాగ్ తీసుకోవాలంటే 30 కేజీలు ఉండేది. ఇప్పుడు తీసుకుంటే 22, 25 ఇలాంటి బ్యాగులు తీసుకొని ఇచ్చి రైతులను బాగా మోసపోతున్నారు. ఇలాంటి మోసపోవద్దని ప్రభుత్వానికి, వ్యవసాయ శాఖనికి మేము ప్రత్యేకించి మీడియా ద్వారా చెప్పడం జరుగుతున్నది. మీరు కూడా వ్యవసాయ అధికారులు ఖచ్చితంగా దీని మీద స్పందించి కరెక్ట్ ధరలు వచ్చేటట్టు చూడాలా. ఇదే మేము ఒకవేళ పండిస్తే 5,000కే కుంటల్కు మీరు తీసుకుంటారు. అదే మీరు విత్తనాలు ఇస్తే 13,000 దాకా ఇస్తారంటే ఇంత రైతుల మీద ఘోర అన్యాయం అవుతున్నది. ఇలాంటి అన్యాయం కనీసం మాకు 50% అన్న మీరు ఇచ్చే దానికన్నా మా నుంచి 50% అన్న మీరు ధరతో తీసుకుంటే రైతులు కొంచెం వాళ్ళకు హెల్పింగ్ చేసేటట్టు అవుతున్నది. ఎందుకంటే రైతుల నుంచే మనం
ప్రైవేటు కంపెనీల విత్తనాలతో రైతులు మోసపోయే అవకాశం ఉన్నందున నకిలీ విత్తనాల సరఫరాపై ప్రభుత్వం నిఘా పెట్టింది. జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాలతో అధికారులు దుకాణాలలో తనిఖీలు నిర్వహించి నకిలీ విత్తనాల విక్రయాన్ని అరికట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అయినా నిత్యం ఎక్కడో ఓ చోట నకిలీ విత్తనాలు పట్టుబడుతూనే ఉన్నాయి. నకిలీ విత్తనాల్ని తయారు చేసే కంపెనీలు, విక్రయించే డీలర్లు, ప్రైవేటు దుకాణాలపై ప్రభుత్వం సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకుంటోంది. ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యవసాయ ఆధారిత ప్రాంతం కావడంతో ఇక్కడ ఎక్కువ మంది వ్యవసాయంపైనే ఆధారపడి జీవిస్తారు. అందుకు తగ్గట్టే ఇక్కడ పంటల సాగు కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ నేలలు పత్తి, సోయా, జొన్న, కంది, మొక్కజొన్న పంటలకు అనుకూలం. ఈ ఖరీఫ్ సీజన్లో బేల మండలంలో రైతులు ప్రధానంగా పత్తి పంటనే ఎక్కువగా సాగు చేసినట్టు వ్యవసాయ అధికారులు చెబుతున్నారు. 28,000 ఎకరాల్లో పత్తి పంట సాగు కానుండగా 1,200 ఎకరాల్లో సోయా, 1000 ఎకరాల్లో కందులు సాగవుతున్నట్టు అధికారులు తెలిపారు. రైతులందరికీ నమస్కారం. కొంచెం వర్షం మొన్న మంచిగా పడ్డది, చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. సో మేజర్గా మీకు కొన్ని సలహాలు, సూచనలు ఇద్దామని చెప్పేసి ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది. దానికన్నా ముందు ప్రజెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు కాటన్ మనకు దగ్గర 28,000 ఎకరాల భూమి ఉన్నది మన బిలా మండల్లో. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఈ రోజు వరకు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక 70 నుండి 80% వరకు కాటన్ సోయింగ్ అయిపోయింది. ప్లస్ సోయాబీన్ తీసుకున్నట్లయితే మీరు పోయినసారి 6,000 చిల్లర ఎకరాల సోయాబీన్ పండించిండే. సో సోయా కూడా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ తీసుకుంటే ఒక 1,200 ఎకరాల దాకా సోయాబీన్ పడ్డది. అదే రెడ్ గ్రామ్ తీసుకుంటే మనము రెడ్ గ్రామ్ కూడా 6,000 చిల్లర ఎకరాల పంట పండించిండు పోయినసారి. సో ఈసారి ఇప్పుడు 500 నుండి 1000 గ్రామ్ పడ్డది. సో అఫీషియల్గా మొత్తం ఆథరైజ్డ్ డేటా ఏదైతే ఉన్నదో అది మనకి ఒక వారం రోజులలో మళ్ళీ కంప్లీట్ పిక్చర్ వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో కానీ దీంతో పాటు మీకు కొన్ని సూచనలు ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను. మొదటగా మీరు చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే, సోయింగ్ చేయని వాళ్ళు ఎవరు ఖరీఫ్ సాగు సమయంలో తమకు ఏ ఇబ్బంది కలగకుండా చూడాలని రైతులు कोरुకుంటున్నారు. सीपीएम आदिलाबाद जिल्हा समिती सदस्य क्रॉमेट कनक गणपती यांची 6वी वर्धंती मंगळवारी शहरातील सुंदरया भवन येथे साजरी करण्यात आली. सीपीएम पक्षाचे कार्यकारिणी सदस्य क्रॉमेट लंका राघव यांनी आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी गणपती यांच्या प्रतिमेला श्रद्धांजली वाहिली. तर त्यांनी पुष्पहार अर्पण केला आणि त्यांनी आदरांजली वाहिली. तर त्यांनी आदिवासींच्या या समस्यांवरील त्यांच्या अथक संघर्षाचे आणि पक्षासाठी त्यांच्या सेवेचे कौतुक केले. ఆదివాసీ నాయకుడు కామ్రేడ్ కనక గణపతి గారి 6వ వర్ధంతి సిపిఎం పార్టీ ఆదిలాబాద్ జిల్లా కమిటీ నాయకత్వంలో నిర్వహించుకోవడం జరుగుతుంది. మరి కనక గణపతి పేద కుటుంబంలో పుట్టి, అదేవిధంగా ఆదివాసీ కుటుంబంలో పుట్టి, మరి ఈ దేశంలో కార్మిక రాజ్యం, పేదల రాజ్యం, కష్టజీవుల రాజ్యం, సిపిఎం పార్టీ రాజ్యం రావాలని చెప్పి సిపిఎం పార్టీలో జాయిన్ కావడం జరిగింది. ఆ రకంగా ప్రజలు నిత్యం చైతన్యం చేస్తూ ఈ ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో సిపిఎం పార్టీ అభివృద్ధి కోసం నిరంతరం పనిచేసినటువంటి మహా నాయకుడు కామ్రేడ్ కనక గణపతి గారు. కనక గణపతి గారు మరణించడం అనేటువంటిది ఆదిలాబాద్ జిల్లా సిపిఎం ఉద్యమానికి తీరని नष्टम. निरंतरम प्रजలలో ग्राम दिना. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी 3 वर्षापूर्वी अन्नदान कार्यक्रम चालू केला आणि तो अन्नदान कार्यक्रम आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. तसेच शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे. ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగంతో
పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న. ఊరు కూరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు సీనన్న. నీ వెంట నిరుపేదల చేయూత కంది సీనన్న, మాకు నువ్వే కొండంత. సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయూత కంది సీనన్న, మాకు నువ్వే కొండంత. బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం. బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం. పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్న, నిరుపేదల ఇంటికి పండగవే కంది సీనన్న. అన్నా అంటే ఆపదలో నీడగా నిలబడతావు, నేనున్నానంటూ ధైర్యంగా వెంటే అడుగేస్తావు. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు సీనన్న. నీ వెంట నిరుపేదల చేయూత కంది సీనన్న, మాకు నువ్వే కొండంత. సీనన్న నీ వెంట निरुपेदल చేయూత కంది సీనన్న. सरकार कला गटांसह जमीन कायद्यावरील महसूल परिषदेद्वारे ही लोकांकडे जागरूकता निर्माण करत आहे. तहसीलदार मंगळवारी बेला आणि बऱ्हामपूर उपनगरामध्ये बेला मंडळ केंद्रामध्ये आयोजित महसूल परिषदेला उपस्थित राहिले आणि शेतकऱ्यांकडून अर्ज स्वीकारले. शेतकऱ्यांची संवादही साधला आणि त्यांच्या शंकांचे निरसन केले. तहसीलदार म्हणाले की सध्या टायटल मधील त्रुटी दुरुस्ती करणे आणि प्रलंबित उत्परिवर्तन, उत्तराधिकारी तर शेडचे वाटप, पट्टा पासबुक मधील त्रुटी दुरुस्ती करणे इत्यादी सर्व प्रकारच्या समस्या सोडवता येईल. महसूल अधिकाऱ्यांनी संबंधित गावामध्ये चर्चासत्राची माहिती घेतली, आगाऊ जाहीर केलेली आहे. जर तुमच्या पासबुकामध्ये काही त्रुटी असतील तर त्या दुरुस्ती करता येतील. ते म्हणाले की मोठा पट्टा जमिनीसाठी पट्टा मिळवणे शक्य नाही आणि त्याचप्रमाणे सरकारी जमिनी खरेदी केलेल्यांना नियमित कर केले जाणार नाही. तर शेतकऱ्यांकडे जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे असणे आवश्यक असेल तर पट्टा मिळवणे सोपे होईल आणि पट्टा मिळवून शेतकऱ्यांना सरकारकडून सर्व फायदे मिळू शकतील. विशेषतः रैत भरोसा, रैत विमा आणि बँक कर्ज घेऊ शकतात. ఈరోజు బేలా సంబంధించింది మరియు బురాన్పూర్ సంబంధించింది రెవెన్యూ గ్రామాల యొక్క రెవెన్యూ సదస్సు నిర్వహించడం జరుగుతున్నది. ఇప్పటి వరకు మా మండలంలో 31 విలేజ్ అయినాయి, మిగతా 9 విలేజ్లు ఉన్నాయి. ఆ 9 విలేజ్లో కూడా చేయబోతున్నాం. ఈ 31 విలేజ్లో మాకు 924 అప్లికేషన్స్ వచ్చినాయి. ప్రతి గ్రామంలో, ప్రతి రెవెన్యూ సదస్సులో ప్రతి రైతుకు మంచి స్పందన వస్తున్నది. ఈ స్పందనకు మాకు కూడా మంచి
ఇదవుతుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు దీంట్లో ఎక్కువ శాతం పాస్బుక్లో కరెక్షన్స్ మరియు మన విరాసత్ కేసులు, డిమార్కేషన్స్ ఎక్కువ అప్లికేషన్స్ వస్తున్నాయి. ఇక ముందు కూడా ఏవైతే గ్రామాలు మిగిలి ఉన్న గ్రామాలు ఉన్నాయో వారు కూడా ఈ రెవెన్యూ సదస్సుకు వచ్చి మీరు ఏ సమస్యలు ఉన్నా పరిష్కారానికై దరఖాస్తు పెట్టుకోవాలని మా బేలా మండల తరపున నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొచ్చినటువంటి భూభారతి రెవెన్యూ చట్టం గురించి జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశానుసారం డిపిఆర్ఓ గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రతి గ్రామాన మరి 20వ తారీఖు వరకు ఈ రెవెన్యూ సదస్సుల్లో అవగాహన కళా ప్రదర్శన ఇస్తున్నాం. మా తెలంగాణ సాంస్కృతిక సారథి కళాజాత బృందం మరి ప్రతి ఊరిలో వెళ్ళి అక్కడ ఏమేమి భూ సమస్యలు ఉన్నాయి, అవిటి ఎట్లా పరిష్కరించాలా, మరి మన ఊరికే రెవెన్యూ అధికారులు వస్తున్నారు, ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఇక్కడనే ఉంటున్నారు కాబట్టి ఏళ్ల నుండి కూడా ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నీ కూడా తీర్చడానికి ఒక మంచి వేదిక ఈ రెవెన్యూ సదస్సు. మరి దీని గురించి ప్రతి గ్రామాన మేము అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. అలాగే కళాజాత ద్వారానే కాకుండా సోషల్ మీడియా, ఒక టీఎస్ఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా, పత్రికల ద్వారా కూడా అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలా. రైతన్నల కోసం తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ భూభారతి చట్టం रेव्हेन्यू सदस्यांनी प्रति ఒక్కరు కూడా మరి విజయవంతం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. वेला मंडळातील जिल्हा परिषद हायस्कूलमध्ये 36 संघटनांच्या या नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांचे 2 दिवसाचे प्रशिक्षण आज संपले. राज्य सीईआरपी महिलांनी मंडळांमधील व्हीओ असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांना 2 दिवसाचे प्रशिक्षण दिले. प्रशिक्षणाचा मुख्य उद्देश महिला संघटनांना बळकटी देणे आणि व्हीओ असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट करणे हा होता. तर व्हीओ असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांना महिला संघटनांना कर्ज मंजूर करणे, कर्ज वसूल करणे आणि महिला निधी कर्ज वसूल करणे तर यासारख्या विविध मुद्द्यांवर जागरूकता करण्यात आली. सीआरपी कविता म्हणाले की तेलंगणा राज्य सरकारने 1 कोटी महिला करोडपती बनवणाऱ्या उद्देशाने हा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. त्या म्हणाले की गावांमधील महिला संघटनाच्या बळकटीसाठी प्रत्येकाने काम करावे. महिला संघटनासाठी गावांमध्ये विशेष बैठका आयोजित कराव्या आणि बचत आणि कर्जाच्या मुद्द्यावर जागरूकता निर्माण करावी अशी मागणी त्यांनी केली. నా పేరు కవిత, మాది ఉమ్మడి నిర్మల్ డిస్ట్రిక్ట్ నుండి నేను ఇక్కడికి వివో ఓబీలకి కొత్తగా బైల ప్రకారం కొత్తగా ఎన్నికైన వివో ఓబీలకు 2 రోజులు ఇక్కడ బేలా మండల్లో 2 రోజులు శిక్షణ కార్యక్రమం ఉంది. నిన్న మొదటి రోజు అయిపోయింది. 36 వివోలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ 36 వివోలలో నిన్న 18 వివోలు రావడం జరిగింది. ఈ రోజు 18 వివోలు రావడం జరిగింది. ఇక్కడ కొత్త ఎన్నికైన వివో ఓబీలకు శిక్షణ దేని పరంగా అంటే కొత్త బైల ప్రకారంగా ఎన్నుకున్నారు. ఇక్కడ వాళ్లకు విధులు బాధ్యతలు ఏ విధంగా నిర్వహించాలని దానిపైన ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. మన మంత్రి గారి ఉద్దేశం ఏంటి? 1 కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వరుల్ని చేయడం. దాని పరంగా కొత్తగా మనకు కొన్ని కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ మహిళా శక్తి పరంగా ఎలా మహిళ ముందుకు రావాలి, జీవనోపాధులు ఎలా కల్పించుకోవాలి, వాళ్ళకి ఏ లోన్లు వస్తున్నాయి, ఆ లోన్లు మళ్ళీ తిరిగి ఎలా కట్టాలి అనే దానిపైన వాళ్ళు జీవనోపాధులు కల్పించుకొని దానిపైనే మళ్ళీ రిటర్న్ అమౌంట్ తిరిగి కట్టాలి పైసలు కూడా అని చెప్పి వాళ్ళు జీవనోపాధులు మెరుగుపరుచుకొని దానిపైనే వాళ్ళ పేదరికం నుండి బయటపడాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం అనేది మొదలు పెట్టడం జరిగింది. వీళ్ళకు శిక్షణ ఇవ్వడం ఈ రోజుకు 2వ రోజు. ఆధ్వర్యంలో కొత్తగా ఎన్నుకోబడిన గ్రామైక్య సంఘాల లీడర్లకు గత 2 రోజుల నుంచి శిక్షణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈరోజు 18 వివోలు, నిన్న 18 వివోలు హాజరవ్వడం జరిగింది. కొత్తగా ఎన్నుకోబడిన వివో లీడర్లకు వారి యొక్క విధులు, బాధ్యతలు, ఆర్థిక లావాదేవీల మీద స్టేట్ సిఆర్పీలు 2 రోజుల నుంచి శిక్షణను ఇస్తున్నారు. ఈ శిక్షణను మంచిగా సద్వినియోగం చేసుకొని బేలా మండల మహిళా సమైక్య ఆధ్వర్యంలో మరిన్ని కొత్త కార్యక్రమాలు చేపడతామని అనుకుంటున్నాము.
बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. मुख्यमंत्री उद्या तेलंगणाच्या खासदारांना भेटणार. रेवंत रेड्डी बंद कचरा मुद्द्यावर चर्चा करणार. जमिनीच्या प्रश्नांसाठी जिल्हाधिकारी चांगले व्यासपीठ आहे म्हणाले, तर इंद्रवेरी मंडळामध्ये आयोजित गाव बैठकांना उपस्थित. खरीप हंगामामध्ये सोयाबीन बियाण्यांची जादू, कमी वजन आणि वाढत्या किमतीमुळे शेतकऱ्यांचे दुःख. सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.